Okay, so quickly we will just go through it. It will be a sort of revision also. So you have V1, V2, V4, V3, V5, and V6. 2, 4, 1, 4, 2, 3, 3, 2, and 2. Okay, so you know that the source here is said to be your V1 and your destination is said to be your V6. I'm sorry. I want somebody to help me with this. Who can help me? Should I call out the name or somebody would voluntarily say the answer? Hello? Yes? മിഥുനാണ്. മിഥുൻ പറഞ്ഞു മോനെ. എന്തോ? ടീച്ചർ പറഞ്ഞില്ലേ ആരെങ്കിലും വിളിക്കാൻ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടി. If somebody could tell me സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന്, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എല്ലായിടത്തും എഴുതണം. ഓക്കെ, എല്ലാം വേർട്ടിസസ് എടുത്ത് എഴുതണം. ദാറ്റ് ഇസ് V1, V2, V3, V4, V5 and V6. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സോഴ്സ് വെർട്ടെക്സ് 0. വെരി ഗുഡ്. ബാക്കി എല്ലാം കൂടെ ഇൻഫിനിറ്റി ആക്കണം. ഓക്കെ, ബാക്കി എല്ലാം കൂടെ ഇൻഫിനിറ്റി ആക്കണം. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് മുമ്പേ V1 നമ്മൾ പെർമനന്റ് ആക്കണം മക്കളെ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ തിങ്, മറക്കല്ലേ. ഇതിനെ പെർമനന്റ് ആക്കണം എന്ന് പറയണം. പിന്നെ അത് കണ്ടിട്ട് അഡ്ജസന്റ് ഓഫ് V1 അല്ലെ. അഡ്ജസന്റ് ഓഫ് V1 ആരൊക്കെയാണ്? എളുപ്പം പറഞ്ഞ്. V1, V2 and V3. V2 and V3. വെരി ഗുഡ്. ഇനി ഞാൻ V2 എടുത്തു ആൻഡ് V3. അതിന്റെ ലേബൽ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ. ലേബൽ ഓഫ് V2 ആൻഡ് ലേബൽ ഓഫ് V3. അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മിൻ ഓഫ് എന്ത് എഴുതണം? ഇൻഫിനിറ്റി. വെരി ഗുഡ്. ഇൻഫിനിറ്റി കോമ 0 plus 2. 0 plus V2 ലോട്ട് പോണ എഡ്ജ് 2. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ വി ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 2. V3ക്ക് വേണ്ടിയാ അതേപോലെ ഇൻഫിനിറ്റി കോമ 0 plus 4. 0 plus 4. Yes, you get it as 4. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് what should I do? പിന്നെ ഞാൻ ഇത് എഴുതട്ടെ. ചേഞ്ച് എഴുതണം. I have to write the change. So that is 0. V2 value is 2. V3 value is 4. Remaining is said to be infinity. Thank you, Midin. Thank you. Good. Any somebody else? Somebody else? I'll not call out your name. Anyone? Ma'am. Yes, Aparna. Ma'am, the next shortest path is selected. Next permanent label മക്കളെ. Next permanent label. അപ്പോൾ ഏതാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? V2. Very good. I have to select V2. Okay, so I have taken V2. Okay, അപ്പോൾ അതിന്റെ adjacent vertices ഒന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ. Which are the adjacent vertices of V2? V3 and V4. V1 is permanent. Okay, so മക്കളെ ഇവിടെ നോക്കിയേ. V2 outgoing edges നോക്കിയേ. V3 ഉണ്ട്, V5 ഉണ്ട്, V4 ഉണ്ട്. Okay, so I have V3, V5 and V4. Okay, so what is the temporary label of V3, V4 and V5? Can you help me? Min of? Minimum of infinity. V3 കേസിൽ V3 ക്ക് എന്താ മക്കളെ? V3 ക്ക് ഇവിടെ ലേബൽ എത്ര നോക്ക്? 4.
4. Okay, so I'll write that നേരത്തെയുള്ള 4. Okay, ഇനി എന്ത് എഴുതണം? 4. This is അതിന്റെ previous label. V3 യുടെ previous label is 4. Okay, അത് എഴുതി കോമ. അത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കണ്ടേ? V2 ന്ന് V3. അപ്പൊ V2 യുടെ ലേബൽ എത്രയാ നോക്ക്? 2. Is 2. Yes, very good. Plus edge in the range. Yes. So we know that the minimum value is going to be 3. What about 4? Minimum of 4 is infinity, comma, 2 plus 4. Very good. Yes. Okay. ഇനി V5 ന്റെ പറഞ്ഞ Infinity, comma, 2 plus 2. Very good. So I can rewrite here. As V1, V2, V3, V4, V5, and V6. So we have the value as 0, 2. V3 the value we have got it as 3. 3. Yes, we got it as 3. And V4, 6. V4 is 6, V5 is 4, and this is infinity. Already V1 was marked as permanent, V2 was marked as permanent. Next, namukku aare permanent aaka? V3. Yes. Okay. Thank you, Aparna. Somebody else now? Hello. Yes, Abhishek. Aparna. No, adjacent to V3 is V1, V2, V5. V1, V2 are permanent labels. Let me also write. So you have chosen V3 as your permanent label. So adjacent of V3. Parnu. Idellana adjacent of V3? V1, V2, V5. Adjacent of V3 is V1, V2, V5. But as it is a directed graph, we will only look into the outgoing edge. So we will only consider. V5. Very good. V5. Yes. So what is the temporary label of V5? V5 is for infinity, comma, 3 plus 4. മക്കളെ V5 ന്റെ ലേബൽ ഇവിടെ നോക്കി എത്രയാണ്? 4. 4, 3 plus 3, 8. Yes. V3 the label is 3 plus this distance is said to be 3. So you know that you will take 4 itself. Yeah, done. So now V3 is permanent. V3 we made it as permanent. Okay. So V4, V5, So V6, and we'll rewrite the next. 0, 2, 3. Now next we take V5. Since V5 is the smallest, so we make V5 permanent. Very good. So we have 0, 2, 3, and V5 to be permanent. So now I have to find the adjacent of V5. Thank you, Abhishek. Somebody else? തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ഈ രണ്ട് questions ചെയ്യുമ്പോൾ by the end of these 2 questions we'll know where we have gone wrong. I have no problem. Ma'am, can I? Yes, sure. മോനെ ഞാൻ പേര് കണ്ടില്ല മോന്റെ പേര്. ആര്? Ganesh Anand. Ganesh. Yes, മക്കളെ പറഞ്ഞു. Ma'am, V6 and V4. Adjacent of V5 is V6 and V4. Very good. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ label of V4 ഉം V6 കണ്ടുപിടിക്കണം. പറഞ്ഞു. എന്ത് എഴുതണം? 6 comma. It is for Min of V4. മക്കളെ 4 നല്ലേ? Okay. So set to be 6 comma. Yes. 6 comma. നമ്മുടെ source ഇവിടെ ഏതാണ്? 3. നമ്മുടെ source ഏതാണ്? It is V5. V5 label എത്രയാ? 4 plus 3. Yes, 4 plus 3. Very good. So അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 4 plus 3 is 7. So നമുക്ക് minimum 6 എടുക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ V6 ന്റെ ഒന്ന് മക്കൾ പറഞ്ഞേ. V6 is min of
6, 4 plus 2. മക്കളെ നിന്നോ ഫസ്റ്റ്ലി ഇതിന്റെ ലേബൽ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ലേബൽ എഴുതണേ. ദാറ്റ് ലേബൽ ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻഫിനിറ്റി കോമ പിന്നെ നമ്മളെ V5ന്റെ ലേബൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് 4 itself പ്ലസ് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതണം? 2. 2. Very good. Okay, so you get it as 6. So I can write this as V1, V2, V3, V4, V5, V6. And you have 0, 2, 3. ഞാൻ തെറ്റുവാണെങ്കിൽ പറയണേ. V4 is 6, V5 is 4, and V6 is 6. Okay, so I have my ഇത് V3 പെർമനന്റ് ആയി, V5 പെർമനന്റ് ആയി. ഇനി എനിക്ക് ഇതിന് ആർബിട്രറി ആയിട്ട് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഗണേഷ് തന്നെ പറഞ്ഞു ഏതാണ് ഞാൻ ആർബിട്രറി ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? V6 തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാം. Okay, so I'm going to take V6. Okay, so thank you Ganesh. Somebody else now? Okay. Somebody else? There's so many children. It's okay. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തെറ്റാലും കുഴപ്പമില്ല. And nobody is going to see you also. And I have not seen you people also. So you don't have to worry. And most probably, I think tomorrow is the last class. Next week, you may be having your series and also maybe we may not be able to have a class. I do not know. Maybe we get 1 hour or something. Depends. ഞാൻ വിളിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ വോളണ്ടിയർ ചെയ്ത് വന്നാൽ മതി. ഹലോ ടീച്ചർ. യെസ് മക്കളെ പേര് പറഞ്ഞ അശ്വിൻ. അശ്വിൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞു. ടീച്ചർ adjacent of V6, V5 and V4. മക്കളെ ഒരു മിനിറ്റ്. adjacent of V6 is V6 ന് മക്കളെ V6 ന് യു സെഡ് V4 and V5. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫിൽ ഓൾവേസ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ഔട്ട് ഗോയിങ് എഡ്ജസ്. V6 ന് ഔട്ട് ഗോയിങ് എഡ്ജസ് ഒന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും? വി വിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് നിൽ. വിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് നിൽ. കേട്ടോ? കാരണം നമുക്ക് ഇൻകമിങ്ങേ ഉള്ളൂ, ഔട്ട് ഗോയിങ് ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രോസസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല. ഇനി ഞാൻ V4 കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ അൽഗോരിതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സോഴ്സും നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനും പെർമനന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഫോർ ആർ ഡിസ്റ്റിങ് കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡു ഇസ് ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി V4 എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. V4 ഇൻകമിങ് V4 അഡ്ജസന്റ് വെർട്ടെക്സ് ഏതാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി V6. സോ V4 ലേബൽ എന്താണ്? 6. അപ്പൊ 6 + 2 ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് 8. And 8 is greater than already that is assigned to V6. So അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എനിക്കൊന്ന് സഹായിച്ചു തരണേ. നൗ ദാറ്റ് യു ഹാവ് റീച്ച്ഡ് യുവർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, നമുക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തി. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? അതൊന്ന് സഹായിക്കോ? ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ മൈ V6. എൻ്റെ V6 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? I will write the adjacent vertices of V6. That is incoming vertices of V6. Incoming V4 and V5. Yes, I have V4 and V5. Very good. അപ്പൊ ഇനി V4 ന്റെ ലേബൽ എത്രയാ മക്കളെ? ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ. What is the label of V4? 6. V5 ന്റെ ലേബൽ എത്രയാ? 4. Yes. V6 ന്റെ ലേബൽ എത്രയാ? 6. ഈ എഡ്ജസിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാ? 2. V4 to V6 2. V5 to V6 also 2. Yes, very good. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കണം? ഈ ലേബൽ ഉണ്ടല്ലോ ഡെസ്റ്റിനേഷന്റെ, ആ ലേബൽ മൈനസ് ദ എഡ്ജ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ 6 മൈനസ് 2 ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് 4 കിട്ടുന്നുണ്ടോ? യെസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെയും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. 6 മൈനസ് 2 ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് 4 ആ കിട്ടേണ്ടത്. ബട്ട് ഇവിടെ 6 ആണ്. അപ്പൊ ഇതല്ല. അപ്പൊ ഏത് എഡ്ജ് ആയിരിക്കും ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണേ? V5 to V6. Yes, very good. I'll take V5 to V6 ഉള്ള എഡ്ജ് ആയിരിക്കും ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഇനി ഞാൻ V5 നോക്കും. V5 എനിക്ക് എങ്ങനെ എത്താൻ പറ്റി? സോ V5 ഇൻകമിങ് എഡ്ജസ് ഏതെല്ലാണ്? V3. വെരി ഗുഡ്. യെസ്, V3 V2. V2 വരുന്നുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്.
So, ഇതിന്റെ weight എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2, ഇതിന്റെ weight എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3. V2 V5 ന്റെ ലേബൽ എന്തായിരുന്നു? 4 4. V2 ന്റെ ലേബൽ എന്താണ്? 2 2. V3 ന്റെ ലേബൽ എത്രയാണ്? 3 വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? 4 മൈനസ് 3 ചെയ്യുമ്പോൾ 1 ആണ് കിട്ടേണ്ടത്, ബട്ട് ഇവിടെ 3 ആണ് കിട്ടിയത്. 4 മൈനസ് 2 ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ആണ് കിട്ടേണ്ടത്, എനിക്ക് 2 ആണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. So I can finalize on this particular path. So we'll have V2 to V5. Okay, ഒരു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ ഉണ്ട്. V2 എങ്ങനെ എത്തും? V2 എത്താൻ വേണ്ടി ഇൻകമിങ് ഏതാണ്? V1 വെരി ഗുഡ്. ഇറ്റ് സെറ്റ് ടു ബി V1. അപ്പൊ എനിക്ക് V1 ഉം V2 ഉണ്ട്. V2 യുടെ ലേബൽ എനിക്ക് എന്താണ്? ഇറ്റ് സെറ്റ് ടു ബി 2. എഡ്ജിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാ? 2 വെരി ഗുഡ്. V1 ന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാ? ലേബൽ എന്താ? 0 വെരി 0 ഗുഡ്. അപ്പൊ 2 മൈനസ് 2 ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് 0 കിട്ടുമല്ലോ. 2 മൈനസ് 2 ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് 0. യെസ്. സോ എന്റെ പാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പം ഐ ഹാവ് V1 to V2. ഓക്കെ, പിന്നെ V2 ന്ന് ഐ വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു, നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം. V2 to V5 ആൻഡ് V5 ന്ന് V6. V6 അപ്പൊ നമ്മൾ ടോട്ടൽ എന്താണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് എന്താണ്? ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് 6 2 plus 2 plus 2, that is said to be 6. Very 6. good. Thank you, Ashwin. Thank you, teacher. Okay, so you all understood and you helped me to do this question. Okay, so next we'll go for the second one. That is, you have the vertex 5, you've got the vertex 6. This is a short question, so എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം. 3, then you have 1, and then you have 2. So I guess the weights are set to be 14, 9, 2, 11, 9, 6, 15, 10, and 7. Okay, so we know that the source is said to be going to be 1. Question paper le thannittund. Source is said to be 1, and your destination is said to be equal to 5. So who's going to help me? Hello. Yes, Abhishek pinning. Abhishek paranda. Somebody else has to say. Okay. Somebody else who has not yet said. നമുക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ നമ്മൾ എവിടെയാണ് തെറ്റണേന്ന്. Where we are going wrong. Who is going to help me? എനിക്ക് ഇത്രയും പിള്ളേരുണ്ട്, 21 പിള്ളേരുണ്ട്. അല്ല വരുന്നില്ല. ഗേൾസിൽ ഒരു കുട്ടിയെ പറഞ്ഞോളൂ. ഗേൾസിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞേ? Somebody from girls, please say. It's okay even if you go wrong. Binia? Binia? Binia, unmute yourself. Binia, are you there? What about Jhansi? Jhansi? Hello. Yes, Mola. Miss. Mola, can you just help me how to go about this? What is the P1 I നമ്മള്
നമ്മളെ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എല്ലാം verticesന്റെ പേര് എഴുതി വെക്കാവേ. So I'm writing that. So I'll write the name of the vertices, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6. ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സോഴ്സ് വെർട്ടെക്സിന് എന്ത് ചെയ്യണം? യെസ്, സോഴ്സ് വെർട്ടെക്സിന് 0 കൊടുക്കണം. ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും? ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് കൊടുക്കും. ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുക്കും. സോ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം 1ന് മാത്രമേ നമുക്ക് 0 ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? അതിനെ നമ്മൾ പെർമനന്റ് ആക്കണം. ഫസ്റ്റ് വെർട്ടെക്സിനെ, സോഴ്സ് വെർട്ടെക്സിനെ പെർമനന്റ് ആക്കി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് adjacent vertices of 1 ഏതാണ്? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ഏതാണ് adjacent vertices? That is outgoing edges. 1 in outgoing edges ആർക്കെല്ലാം ഉണ്ട്? 2 ഉണ്ട്, 3. നമ്മള് ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ട് നോക്കിയേ. ഇത് കണ്ടോ? This is also there. So that is 6. So now I'm going to find the labels of my 2, 3 and 6. 2, 3, 6 in the label കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് I have to find the min value. I have to find the min value അല്ലേ? So 2യുടെ min value കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി 2ക്ക് നേരത്തെയുള്ള ലേബൽ എന്താണ്? ഇത് നോക്കിയേ, 2യുടെ നേരത്തെയുള്ള എന്താണ് ലേബൽ? ഇൻഫിനിറ്റി. കോമ. പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് എഴുതട്ടെ? 1ന്റെ ലേബൽ എന്താണ്? 1ന്റെ ലേബൽ എന്താ? 1ന്റെ ലേബൽ എന്താ? 0 പ്ലസ് എഡ്ജിന്റെ വെയിറ്റ് നോക്കണം. 0 പ്ലസ് ഈ എഡ്ജിന്റെ വെയിറ്റ് എന്താ? യെസ്, 0 പ്ലസ് 7. അപ്പൊ ഇതിൽ മിനിമം ഏതാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി 7. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ഇനി നമുക്ക് 3 നോക്കുമ്പം 3 എടുക്കുമ്പം 3യുടെ നേരത്തെയുള്ള ലേബൽ എന്താണ്? ഇൻഫിനിറ്റി, കോമ, 0 പ്ലസ് 9. വെരി ഗുഡ്. 0 പ്ലസ്. വെരി ഗുഡ്. ഇനി 6ന്റെ മക്കൾ പറഞ്ഞേ. ഇൻഫിനിറ്റി, 0 പ്ലസ് 14 is equal to 40. Very good. So now you have to rewrite it again. പിന്നെ എഴുതണം vertices 1, 2, 3, 4, 5, 6 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ടൂയുടെ ലേബൽ ഇവിടെ 7 കിട്ടി, പുതിയ ലേബൽ. 3യുടെ 9 കിട്ടി, 6ന് 14 കിട്ടി. ബാക്കി ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ 4ഉം 5ഉം എന്താണ്? 4ഉം 5ഉം ഇൻഫിനിറ്റി. Okay. Okay. Thank you, Mala. Thank you, Jansi. Is the screen clear to everyone? Welcome, Mala. Is it clear? Screen clear ആണോ എല്ലാവർക്കും? Clear ആണ് ma'am. Clear ആണോ? അപ്പം ഓക്കെ, ഗ്രേ ഒരാളിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. മേ ബി ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് നെറ്റ് മക്കളെ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും, നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും. Okay, don't worry. I'll share this with you people. Okay, so I've got these values. Now who's going? Before that, let me just mark 1 as permanent. എപ്പോഴും permanent labels നേരത്തെയുള്ള permanent labels permanent ആക്കി വെക്കണം. Okay, somebody else from girls? How about Sophia? 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 Sophia is there? Monisha? Sophia, can you unmute yourself? Sophia, പറ്റുന്നുണ്ടോ? Unmute ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Hello. Monisha, okay. Sophia can try after some time. I'll do with Monisha for time. Okay, Monisha, മക്കളെ എനിക്ക് ഒന്ന് സഹായിച്ചു തന്നെ. അടുത്ത പെർമനന്റ് ലേബൽ ആരെ എടുക്കണം?
2 എടുക്കണം. Very good. I'll take 2 as my permanent label because it has got the minimum label value. So 2 നെ permanent ആക്കി. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? Adjacent of 2. Very good. Adjacent of 2. Adjacent of 2 ആരൊക്കെയാണ്? Just look at the outgoing edges. Outgoing branches നോക്കിയാൽ മതി. ഏതെല്ലാമാണ്? 10, 15. അങ്ങനെ അത് വെയിറ്റ് ആണ് എഡ്ജിന്റെ. അത് എങ്ങോട്ടാ പോണേ? ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നോക്കണം. 2 ന്ന് 3 ലോട്ടാ പോണേ. 3, 4. 3, 4. Yes. 3, 3, 4. Yes. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? 3 എഴുതണം, 4 എഴുതണം അല്ലേ? 3 എഴുതി 4 എഴുതണം. പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? What should I write? Minimum of ഇതിലെ ലേബൽ എന്താ ഇവിടെ 3, തന്നിരിക്കുന്നത്? 9. 9. യെസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി സോഴ്സിൽ നിന്ന് നോക്കണം. സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2. 2 ലേബൽ എന്താണ്? 2 ലേബൽ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? 7. വെരി ഗുഡ്. 7 പ്ലസ് ആ എഡ്ജിന്റെ വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ന്ന് 3 ലോട്ട് പോണ എഡ്ജിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാ? 10. 10. യെസ്. സോ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം 9 is set to be minimum, isn't it? അപ്പൊ ഞാൻ 3ക്ക് എന്ത് ലേബൽ തന്നെ കൊടുക്കും? 9 തന്നെ കൊടുക്കും. ഹെൽപ് മീ വിത്ത് ദ 4. 4 ന്റെ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതും? 4 ന്റെ Minimum of infinity, comma. വെരി ഗുഡ്. കൂടെ ലേബൽ എന്താണ്? Infinity plus നോ മോളെ, 50. നോ. നമ്മൾ പോണത് 2 ന്ന് 3 ലോട്ടാണ് പോണം. നമ്മൾ അഡ്ജസന്റ് ഇതല്ല എഴുതിയത്. അപ്പൊ 2 ന്നാണ് 3 ലോട്ട് പോണം. അപ്പൊ 2ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ലേബലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേബിൾ നോക്കണം. 7. യെസ്, 7. 7 പ്ലസ് മോള് പറഞ്ഞ എന്ത് വാല്യൂ? 7 plus 15. Yes, 7 plus 15. Yes, ഇത് label 7, 7 plus 15. So you know what is 7 plus 15? 20. 7 plus 15? 20? 2. Yes, it is 22. 7 plus 15 is 22. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെയും ഇതിനെ എഴുതണം. Vertices 1, 2, 3, 4, 5, 6 എഴുതണം. പെർമനന്റ് ലേബിൾസിനെ ഞാൻ എഴുതി. 0 എഴുതി, 7 എഴുതി. 3യുടെ പുതിയ വാല്യൂ ഞാൻ നോക്കും. ഇറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി 9. 4ന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി 22. 5 എന്താ മക്കളെ? 5 എന്താണ്? Infinity. ഇൻഫിനിറ്റി. 6 എന്താണ്? Infinity. 6 40. 40. വെരി ഗുഡ്. ഇതിലെ ഏറ്റവും മിനിമം ഏതാണ്? ഇതിലെ മിനിമം ഏതാണ്? 9, 22, 14 ഇൻഫിനിറ്റിയില് 9. 9. So next 9. label is going to be 3. Next label is going to be 3. Thank you, Manisha. Sophia, are you able to unmute yourself? മോളെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത്. Sophia? What about Jasmine? Jasmine? Anybody from boys who have not yet said the answer? Boys ആരെങ്കിലും? Athira, did you say the answer? ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നോ? Athira? Anybody from boys? Haridarshan? Hello, ma'am. Yes, Mone. Can you help Hello? me? Yes, പറഞ്ഞോ. എനിക്ക് I will try. കുഴപ്പമില്ല. അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ഓഫ് 3 എന്ന് മക്കളെ നോക്കി പറഞ്ഞേ ആരൊക്കെയാണെന്ന്. 4ഉം 6ഉം. Yes, outgoing edges. Yes, correct മക്കളെ. 4ഉം 6ഉം ആണ്. Yes, you are correct. Because outgoing edges are said to be 4 and 6. അത് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? 4 എഴുതി, 6 എഴുതി. So what should I write? Min of?
4 ന്റെ ലേബൽ എന്താണ്? 22, 22. Yes, very good. Comma. 3 ന്റെ ലേബൽ എന്താണ്? സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വെർട്ടെക്സ് 3 അല്ലേ? ഇവിടെ നോക്ക് മക്കളെ, ഇവിടെ ഈ ടേബിളിൽ നോക്ക്. 3 ന്റെ ലേബൽ എന്താണ്? What is the label of 3? 9. Very good. 9 plus, yes, come on. 3 plus, എനിക്ക് 3 ന്ന് 4 ലോട്ട് പോകണ്ട. Very good. 9 plus 11. So 9 plus 11 is said to be 20. 22 and 20, the minimum obviously is said to be 20. Okay, അതേപോലെ എനിക്കൊന്ന് 6 ന്റെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ. 6 ന്റെ ലേബൽ എന്താണ് ടേബിളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്? 14. വെരി ഗുഡ്. 14. ബട്ട് എനിക്ക് 6 എവിടെ നിന്നാണ് എത്തേണ്ടത്? ഇപ്പം ഏത് വേർട്ടെക്സിൽ നിന്നാണ് എത്തേണ്ടത്? 3 നിന്നാണ് എത്തേണ്ടത്. 9. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. 9 പ്ലസ്, വെരി ഗുഡ്. 9 പ്ലസ് 2. 9 പ്ലസ് 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 11. അപ്പൊ ഞാൻ മിനിമം 11 എടുത്തോട്ടെ. I have taken 11. So I'll write 1, 2, 3, 4, 5, 6 and permanent label എഴുതി 0, 7, 9. 4 ന്റെ നമുക്ക് ഇവിടെ 20 കിട്ടി. 5 ന്റെ മാറ്റമില്ല. 6 ന് നമുക്ക് 11 കിട്ടി അല്ലെ? ഇനി ഇതിൽ പെർമനന്റ് ലേബൽ ഞാൻ ആരെ എടുക്കണം? അടുത്ത 11 എടുക്കുക. ലോവസ്റ്റ് 11. 11 ആണ് ലോവസ്റ്റ്. ബട്ട് അതിന്റെ പേര് മക്കൾ എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ യു ഷുഡ് സേ 6 പറഞ്ഞ വേർട്ടെക്സിനെയാണ് ഞാൻ പെർമനന്റ് ആക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ പറയണേ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഹരിദർശൻ. ഓക്കെ, നൗ Vishnu? Vishnu? വിഷ്ണു അവിടെ ഉണ്ടോ? ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടാറില്ലല്ലോ, പിന്നെ എന്താ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാത്തെ? വിശ്വ ഉണ്ടോ? വിശ്വ? ഹലോ. യെസ് വിശ്വ. മക്കളെ എനിക്കൊന്ന് സഹായിച്ചതാ. അടുത്ത മിനിമം ആയിട്ടുള്ളതിന്റെ വെർട്ടെക്സ് എടുക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ മിനിമം എനിക്ക് 6 ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അഡ്ജസന്റ് ഓഫ് 6, മക്കളെ അഡ്ജസന്റ് ഓഫ് 6 ആരൊക്കെയാണ്? 5. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ഓൺലി 5 ഇസ് there. കാരണം നമ്മൾ ഔട്ട് ഗോയിങ് എഡ്ജ് മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കാറുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ 5 എടുത്തിട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ദ മിൻ ഓഫ് 5 ന്റെ നേരത്തുള്ള ലേബൽ എന്താണ്? ഇവിടെ നോക്കണേ. 5 ന്റെ നേരത്തുള്ള ലേബൽ, യെസ്, ഇറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻഫിനിറ്റി. ഇനി പുതിയത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി 6 ന്ന് 5 ലോട്ട് ഞാൻ 6 ന്ന്. അപ്പൊ 6 ന്റെ ലേബൽ എത്രയാ? 11 പ്ലസ് ആ റൂട്ടിന്റെ പാർട്ട് ഈ 9 അല്ലേ? സോ വിച്ച് ഇസ് ദ മിനിമം വാല്യൂ? ഐ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 20. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെയും ആ ടേബിൾ എഴുതുക. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 ന്റെ വാല്യൂ 0, 7, 9. 4 ന്റെ വാല്യൂ 20 തന്നെ. 5 ന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പം മാറി 20 ആയി. ഇത് 11 അല്ലേ? അപ്പം വി ഹാവ്, ഇനി മക്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞേ ഏത് ഞാൻ അടുത്ത പെർമനന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം? 4 ഉം 5 ഉം ഏത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം? 4. Okay, you are choosing 4. Okay, 4 നെ പെർമനന്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. So I am going to find the adjacent of 4. Which is the adjacent of 4? 6. അല്ല 5. 5. Yes, very good. 5. So again 5 നെ ഞാൻ നോക്കും. മിൻ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ 5 ന്റെ ലേബൽ എന്താണ്? 20. അത് കണ്ടിട്ട് പുതിയ ലേബൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി 4 ന്റെ 4 ന്ന് 5 ലോട്ടാണ് പോണ്ടത്. അപ്പൊ 4 ന്റെ ലേബൽ എന്താണ്? പ്ലസ് 6 ചെയ്താൽ എനിക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. 4 ന്റെ ലേബൽ എത്രയാ? 20. 20 പ്ലസ് 6 ചെയ്യുമ്പോൾ 26 വരും. അപ്പൊ ഏറ്റവും സുഖം 20 തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ എഴുതി. ഓക്കെ, 4, 5, 6. I have got 0, 7, 9, 20, 20, 11. I have marked all of this as permanent. ഇപ്പൊ എനിക്ക് I am left out only with my destination vertex, that is 20. Okay, thank you Vishwa. Thank you. ഇനി ഞാൻ 5 ന് എടുത്തു and I would like to check the adjacent of 5. Adjacent of 5 ഞാൻ എടുക്കുമ്പം I don't have any adjacent vertex, so I'll mark it as nil. Nil മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ, കാരണം എനിക്ക് adjacent vertices ഒന്നുമില്ല, എല്ലാത്തിനെയും ഞാൻ പെർമനന്റ് ലേബൽ ചെയ്തു. Next step, I have to find the shortest path. Shortest path
കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രം മൈ 5 ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ബൈ 5 ഇൻകമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജസ് ആരെല്ലാം ഉണ്ട്? ഐ ഹാവ് ഇറ്റ് ഫ്രം 6 ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ഇറ്റ് ഫ്രം 4. ഓക്കെ, ഇൻകമിംഗ് എഡ്ജസ് 5 ഏതെല്ലാം? 6 നിന്നുണ്ട്, 4 നിന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ലേബിൾ എഡ്ജിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതും. 9ഉം 6ഉം ആണ്. 4ന്റെ ഇവിടെ ലേബിൾ എത്രയാ? 20. 6ന്റെ ലേബിൾ എത്രയാ? ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ആസ് 11. And 5ന്റെ ലേബിൾ എന്താണ്? It is given as 20. So, is anybody interested to help me? Is anybody interested to help me? Nobody is interested. ഞാൻ തന്നെ വിളിക്കാം. ഷാഹിദ്. ഷാഹിദ്? Shahid, are you there? Milan? Milan? ഞാൻ Yes, ma'am. യെസ് മിലൻ, മോനെ എനിക്ക് ഒന്ന് സഹായിച്ചു തരൂ. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ മൈ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെർട്ടെക്സ് 5. അതിലോട്ട് ഇൻകമിങ് ഉള്ള എഡ്ജസ് ഞാൻ നോക്കി. അത് എനിക്ക് 6നും 4നും ആണ്. അതിന്റെ എഡ്ജിന്റെ വെയിറ്റും ഞാൻ എഴുതി. പിന്നെ ഈ 6ന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ലേബിൾ വാല്യൂ, 4ന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ലേബിൾ വാല്യൂ, 5ന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ലേബിൾ വാല്യൂ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ ക്വിക്ക്ലി എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ ബിഫോർ ദ ടൈം ഗോസ് ഔട്ട്. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? I'll do 20 minus 9. What is 20 minus 9? 11. 11. അപ്പൊ ഇവിടെ 11 ഉണ്ട് അല്ലെ? So I can select this. But 20 minus 6, 20 ആണോ കിട്ടുന്നത്? അല്ലല്ലോ. So I won't do anything. Yes, very good. And ഈ 6ന്റെ ഇൻകമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജസ് ഏതാണ്? 6ലോട്ട് ഇൻകമിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത്? നോക്ക്. 1ഉം 6ലോട്ട് ഇൻകമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള 1ഉം 3ഉം 1ഉം 3ഉം വേറെ ഒരിടത്തുനിന്നും ഇൻകമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജസ് ആണ് നോക്കേണ്ടത്. ഇത് ഔട്ട് ഗോയിങ് ആണ്. അപ്പൊ ഇൻകമിംഗ് നോക്കുമ്പോൾ 1ഉം 3ഉം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഐ ഡ്രോ ഹിയർ ഇറ്റ്സെൽഫ് 1ഉം 3. ഓക്കെ, യു ഹാവ് 1 ആൻഡ് യു ഹാവ് 3. സോ 1ന്റെ ലേബിൾ 0 ആണ്. 3യുടെ ലേബിൾ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി 9. എഡ്ജിന്റെ വെയിറ്റ് ഇവിടെ 14 ആണ്. ഇവിടുത്തെ വെയിറ്റ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി 2. ഈ വെയിറ്റ് ആണ് 2. ഓക്കെ, സോ 6ന്റെ ലേബിൾ എത്ര? 11 ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 11 minus 2 എത്രയാ? 9, which is this one അല്ലേ? But 11 minus 14 0 ആണോ? അല്ല. So I'll be choosing which vertex? ഈ vertex ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു vertex ആയിരിക്കും ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യണത് അല്ലേ? നേരത്തെ ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്ത് ആണ് ചൂസ് ചെയ്തത്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, now next we have, നമ്മളിപ്പം 3ലെത്തി. 3ൽ നമുക്ക് ഇൻകമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള vertices ഏതുണ്ട്? We have this vertex and this. That is we have 1 and we have 2. 1 in the label 0, 2 the label is set to be 7. The weight of the edges is set to be 9 and this is set to be 10. 3 the label നമുക്കറിയാം 9 ആണ്. So you can see this 9 minus 9 is 0. 9 minus 9 is 0. So my vertex which I have considered is 1 to 3. ഇവിടെ നോക്കുമ്പം 1 to 3 I have got. Then I have got 3 to 6. I have got 3 to 6. Okay. Then I have got 6 to 5. Then I have got 6 to 5. What is the shortest path length in the weight? It is 9 plus 2 plus 2. Sorry, 9. Which is 9 plus 9 is 18. 18 plus 2 is said to be 20. This is the shortest path length. This is the shortest path length. I hope it is clear with everyone. Doubts must have been cleared.